الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي. وبعد، فإننا في هذا اليوم سنبدأ في سورة جديدة وهي سورة الأعراف المكية، فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا
لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأعراف مكية الأعراف በመባል የምትታወቀው ምዕራፍ መካ የወረደች ናት እና ከመካ ምዕራፎች ረጅም ከሚባሉት አንዷ ሆና ትገኛለች 206 አንቀጾችን ያካተተች በመሆኗ እና الأعراف የመካ ምዕራፍ እንደመሆኗ የመካ ምዕራፋት እንደሚታወቁት በመሰረታዊ ጉዳይ ላይ ነው ትኩረታቸው ማለት አቂዳ ነክ በሆኑ ነጥቦች ላይ በእምነት ዙሪያ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማንነትና ምንነት በመብቱም ዙሪያ እንደዛው እንዲሁም ተሞት በኋላ በመነሳትና በሰሩ ስራ በመጠየቅ በመመንዳት በቂያማ ቀን በወህይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለፈለገው ሰው የንቡዋን ማዕረግ እንደሚሰጥና መልእክት እንደሚያወርድለት በእነዚህ ዋና ዋና ነጥቦች ዙሪያ ላይ ነው የምታጠነጥነው እና በውስጧ የምታቀፋቸው መሰረታዊ ጉዳዮች አንደኛ ገና ከመግቢያው ላይ እንደሚያሳየው ስለ ቁርአን ምንነትና ተልእኮ ዓላማ ግብ ምን እንደሆነ ባጭሩ ትጠቅሳለች ቁርአንን ራሱ በራሱ ያስተዋውቃል ቁርአን ለምን መጣ ምንድነው ፋይዳው ውጤቱ እሱን መቀበል ምን ያስገኛል መካድስ ምን ያስከትላል የሚለውን ነገር ይጠቁመናል ማለት ነው እሱ ከደረሳቸው በኋላ የሰው ልጆች ከሱ ውጭ ያሉ መመሪያዎች ሁሉ እርባና ቢስ መሆናቸውን አውቀው ወደሱ መርህ እንዲተካለሉ ጥሪ ያደርጋል እሱን ያልተቀበሉና ያልተከተሉ ደግሞ በዚህ ባለፈው የህዝቦች የተለያዩ ውድቀትና ድቀት እንደደረሰባቸው በአኺራም ለጀሃነም ቀጠሮ እንደተያዘላቸው ተጠቁመናለች ማለት ነው ከዚያ ስለ አበል በሸር ስለ ነብዩላህ አደም በማንሳት እንዴት እንደተፈጠሩ ከተፈጠሩ በኋላ ምን እንዲያጋጠማቸው እንደገና አደገኛ የሆነ ጥላት ሰይጣን እንደተነሳባቸውና እሱ ለምን ችግር እንደዳረጋቸው በማውሳት ያንን ታሪክ በማስታወስ የሰው ልጆች ሁሉ ጊዜ በተጠንቀቅ እንዲጠበቁ ደጋግም ያ በኒ አደም እያለ በመጥራት አራት ጊዜ ይሄንን ታሪካዊና ቀንደኛ ያባታችሁን ጥላት እናንተንም ይምረናል ብላችሁ እንዳትዘናጉ ተጠንቅቃችሁ ጠብቁት በማለት ያስጠነቅቀናል ማለት ነው ከዚያ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩ መሐመድ የመጨረሻ እንጂ የመጀመሪያው ነብዩ አይደሉምና የቀደምት ነብያትን ታሪክም ያወሳልናል ከሸይኹል ሙርሰሊን ከነብዩላህ ኑህ በመጀመር
እነ ሁዲን እነ ሷሊህን እነ ሹዓይብን እነ ሉጥን እነ ሙሳን እነ ሃሩንን ባጭሩ በየክፍለ ዘመናትና በተላኩበት ክልል ምን አይነት ሚና ተጫውተው እንደሄዱ ያስቃኘናል ማለት ነው። ከዚያም ሰዎች በዚህ ምድር ላይ የተወሰነ ጊዜ ሰርተው ያረጉትን አድርገው ወደ ሌላ ወደማያውቁት ዓለም መሄዳቸው የማይቀር ነው። እዚህ ዓለም ላይ በሚያረጉት እንቅስቃሴ ነው እድላቸው የሚወሰነው። ከዚያ በኋላ ይሞታሉ። በሚሞቱበት ጊዜ ቂያማ ቀን እስከሚደርስ ድረስ ሁሉም በምድረ ከርስ ታጭቀው ይቆያሉ። ሲነሱ ግን 3 መድረክ እንደሚጠብቃቸው ይጠቁመናል ማለት ነው። አንደኛ የአህለል ጀና፣ ሁለተኛ አህለል ናር፣ ሶስተኛ አስሐቡል አዕራፍ የሚባል መሃል ሰፋሪ የሆነ ቡድን ለተወሰነ ጊዜ በጀነትና በጀሃነም መካከል እየተጉላላ የተወሰነ ቆይታ የሚያደርግ ቡድን እንዳለና የዚህ ቡድን ከዚህ ሱራ በስተቀር በሌላ ቦታ እንዳልተነሳ የሚጠቁምልን ሁኔታ ይከሰታል ማለት ነው። ሌላው የዑለማ እሱ አደገኝነትን የሚጠቁመው በዚህ ሱራ ውስጥ ነው። ሰዎች አዋቂ በሆኑ ቁጥር በእውቀታቸው ለራሳቸው ተጠቅመው እንደገና ወገኖቻቸውን አገልግለው ነው መሄድ የሚጠበቅባቸው። በማንኛውም ዘመን በየትኛውም ቦታ ሰዎች አዋቂ ከሆኑ ዕውቀት ያለው ሰው ማብራት ያለው ማለት ነው። ሌሎቹን ማብራት የሌላቸውን ከጨለማ ለማውጣት የመምራት ኃላፊነት ይጣልባቸዋል ማለት ነው። በተለይ በዲን ረገድ የዲን አዋቂዎች የአላህ ወከላዎች ናቸው፣ የሩሱሎች ዋሪሶች ናቸው። አልዑለማ ወረሰቱል አንቢያ እንደተባለው። ስለዚህ ይህን አይነት እድልና የእውቀት የተሰጣቸው ሰዎች በጌታና በፍጡሮቹ መካከል አገናኝ ድልድይ ናቸውና በትክክል ማንንም ምንንም ሳይፈሩና ለጊዜያዊ ጥቅም ሳይንበረከኩ የአላህን አማና ማድረስ አለባቸው። የዚህ አይነት አቋም በሚይዙ ጊዜ እርግጥ ነው የተለያዩ ተጽዕኖዎች ሊደርሱባቸው እንደሚችሉ ነው። ግን ይሄንን በብቃት ያልተወጡና የወደቁ እንደሆነ አላህ እንዴት እንደሚጠላቸውና እንደሚያረክሳቸው የገለጠበት ታሪክ በዚህ ሱራ ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። ሁሉም በየቦታው ሲመጣ ዝርዝሩን እንመለስበታለን። በመጨረሻም በተውሂድ እንደጀመረች መደምደሚያውም ያው በተውሂድ ሆኖ ይጠቃለላል ማለት ነው። እና ባጭሩ ዋና አበይት ነጥቦቿ እነዚህን ይዳስሳል። ከዚያ በኋላ ወደ ዝርዝሩ ስንገባ ከዚህ በሰፋ እንመለከተዋለን ማለት ነው። እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማንኛውንም ሱራ ሲጀምር እንደተለመደው ያው ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም ተብሎ እንዲጀመር ቢአስማኢላሂል ሁስና ውብ በሆኑ ስሞች፣ በተለይም እነዚህ 3 ስሞቹ በጣም ታዋቂ ናቸውና አላህ ረህማን ረሂም በሚለው ቃል እንድንጀምር ያደርገናል ማለት ነው። አሊፍ ላም ሚም ሷድ አላሁ አዕለሙ ቢሙራዲሂ ቢዛሊከ ከማ አስለፍና ገይረ መረቲን ፊማ መዳ። ታሁን ቀደም በአልበቀራና በአሊ ዒምራን በተደጋጋሚ እንዳሳለፍነው የዚህ አይነት ምዕራፋት የሚከፈቱባቸው ፊደላት ራሱን የቻለ ግልጽ የሆነ ትርጉም አይሰጣቸውም። አላሁ አዕለም ብሎ ማለፉ ይመረጣል። ቁርአን ሲባል ያው በሁለት ደረጃ እንደሆነ ሱረቱ አሊ ዒምራን ላይ ራሱ ገልጾልናል። ሙተሻቢህና ሙህከም ወይም ሙበየን በመባል የሚታወቅ ክፍል አለው ማለት ነው። ፊህ አያቱ ሙህከማቱ ወኡኸሩ ሙተሻቢሃት። በዚህ በቁርአናችሁ ውስጥ ግልጽ የሆኑ አንቀጾች አሉ። ማንኛውም አረባዊ ቋንቋ የሚያቅሰው ገና ሲሰማው መልእክቱ ሊገባው የሚችል ማለት ነው፣ አሻሚ ያልሆነ። ሌሎች ደግሞ ሙተሻቢሃት የሆኑ አንቀጾችም አሉበት ይላል። ሙተሻቢሃት ማለት ሐሳባቸው ግልጽ ያልሆነና ወይም ደግሞ አሻሚ የሆኑ ግልጽ ቢሆንም አንድ ብቻ ትርጉም ሳይኖራቸው የተለያየ ትርጉም ሊኖራቸው የሚችል ማለት ነው። ከነዛ ሙተሻቢህ ከሚባሉት ክፍሎች ይሄ የሱራ መግቢያዎች አሊፍ ላም ሚም ሷድ አሊፍ ላም ራ እንዲሁም ጧሲም ጧሲን ያሲን ሷድ ቃፍ ኑን የመሳሰሉት ሐሚም ከነዚሁ ሙተሻቢህ ከሚባሉት ክፍል ይቆጠራሉ ማለት ነው። እና የዛ አይነት ቃላቶች በሚመጡ ጊዜ በቀጥታ
ትርጉም ሊሰጣቸው አይገባም ለምን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አልተረጎሟቸውም ሱሐቦችም እንደዛው እንዲሁም አእመተል ሁዳ ታዋቂ ሰመጥር የሆኑት ዑለማው እስላምም ግልጽ የሆነ ትርጉም አላስቀመጡላቸውም ማለት ነው ሙተሻቢህ እስከሆኑ ድረስ አላህ ማዕናቸውን ድብቅ እንዲሆን ሚስጥር እንዲሆኑ ፈልጎ ያደረገው ነገር ነውና በዚህ ዙሪያ ምርምር ማድረግም አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው ይህ ሲባል ግን ቁርአን የሙስሊሞች መመሪያ ነውና አንድ ቃልም ቢሆን ሐሳቡ ግልጽ ካልሆነ በዛ ውስጥ ያለው መልእክት ሳንረዳው በመቅረታችን ላንጠቀምበት እንችላለን የሚል ስጋት እንዳይመጣ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙተሻቢህ የሆኑት ክፍሎች ግልጽ ከሆኑት የተለየ መልእክት የላቸውም ብሏል በጥቅሉ ማለት ነው አወቃችሁም አላወቃችሁም ሙተሻቢሁን አትስጉ ቢታወቅ ኑሮ ሙህከም ከሆነው አያት ውስጥ የተለየ ሐሳብ የለውም ማለት ነው ስለዚህ ሙተሻቢህ የሆነውን ነገር ትርጉሙን ሳላቀው ከቀራሁኝ ምናልባት ትእዛዝ ከሆነ ያን ትእዛዝ ባለማወቅ ስራ ላይ ሳላውለው ቀራለሁኝ ክልክል ከሆነ حرام ነገር ሳላውቅ አጥፍቼ በወንጀል ልጠየቅ እችላለሁኝ ብላችሁ እንዲያትሰጉ ቢገለጥ ኑሮ ግልጽ ከሆኑት አያቶች የተለየ ሐሳብ የለውም ስላለ መታወቅና ለመታወቁ ምንም ልዩነት አያመጣም ማለት ነው ስለዚህ አሁን ታውን ቀደም ያሳለፍነው አሊፍ ላም ሚም የሚሉትን ሶስቱ ፊደሎች እናቃቸዋለን አልበቀራና አሊ ኢምራን ላይ ማለት ነው አሁን ደግሞ ሌላ ፊደል ተጨመረበት ሷድ የሚል ስለዚህ ተጨመረም ተቀነሰም የዛ አይነት ቃለ ማህፀራት ትርጉም ሊሰጣቸው አይገባም አንዳንዶች መላምታቸውን የራሳቸውን ግምት የሰነዘሩ አሉ ለምሳሌ አሊፍ የሚለውን አላህ ከሚል ቃል የመጀመሪያው ፊደል ተቀንጭቦ ነው ላም ከሚለው ለጢፍ ከሚለው የተወሰደ ነው ሚም የሚለው መጂድ ከሚለው ሷድ ሶመድ ከሚለው ቃል የተወሰደ ነው እና አስማኡላህ አልሁስና ነው የሚጠቁሙት ብለው የተረጎሙ አሉ ማለት ነው ሌሎችም ደግሞ አሊፍ ያው ቅድም እንደተባለው አላህ ከሚለው ላም ለጢፍ ከሚለው ሚም ላሙ ጅብሪል ከመጨረሻው ፊደል ማለት ነው ሚሙ ሙሐመድን እንደሚጠቁም አድርገው አላሁ ሶመድ አልዋሂዱ አልአሃድ አርሰለ ጅብሪል አልአሚን ኢላ ሙሐመድ አልአሚን እንደማለት ነው ብለው የተረጎሙ አሉ ይሄ ግምት ነው ሊሆንም ላይሆንም የሚችል ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ በጥቅሉ አላሁ አዕለም ብሎ ማለፉ የተመረጠ ነው ምክንያቱም አንድ ነገር ግልጽ ያልሆነ ነገር አንዱ የራሱን ግምት ሲሰጥ ሌላው ደግሞ ሌላ ግምት ስለሚሰጥ ያው ኺላፉ እየሰፋ ነው የሚሄደው ማለት ነው እና አላሁ አዕለም በሚለው ባጭሩ የተወሰርነው በኋላ ኪታቡን ኡንዚለ ኢለይክ ይላል በቀጥታ ቁርአን ራሱን በራሱ ያስተዋውቃል ማለት ነው هذا ኪታብ ይህ ቁርአን አሁን እንደምታነቡትና ልትረዱት የምትሞክሩት ኪታብ መጽሐፍ ነው ይላል ኪታቡን የሚለው ተንዊኑ የተፍኺምን ያመለክታል ኪታቡን ወአዩ ኪታብ ምን አይነት ታላቅ ኪታብ መሰላችሁ ዱንያንም አኺራንም አጠቃሎ የሚመራና የሚያስተምር ልዩ የሆነ መጽሐፍ ኡንዚለ ኢለይክ ወዲ አንተ ተወረደልህ ያ ረሱላና ኢላቸዋል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እና ይሄ ኪታብ ላወቀውና ለተጠቀመበት እዚህ ቀረ የማይባል የሰው ልጅን ሁለንተናዊ ጥቅም ሁሉ ያስጠበቀና ከመጥፎ ሁሉ የጠበቀ ኪታብ ነው ማለት ነው በመሆኑም ፈላ የኩን ፊ ሶድሪካ ሐረጅ ይሄ ኪታብ ተጌታ የመጣ ለመሆኑ ጥርጥር እንዳይኖርህ ኢላቸዋል ነብዩን ያስተዋውቃቸው ማለት ነው መጀመሪያ አካባቢ ላይ ይሄ ወህይ ስሜት ሲሰማቸው በሽታ ነገር ለከፈኝ እንዴ አመመኝ እንዴ እያሉ ይሰጉ ነበር ወይነት እኔና አላህ ያው ትልቅ ደረጃ መርጦኝ እውነት ሊሰጠኝ እንዲህ አይነት እድል ወይ ሰይጣን እየተጫወተብኝ ነው ይሉ ስለነበረ ያን ስጋታቸውን ለማንሳት ይህ ኪታብ ወዲ አንተ የተወረደው ላንተና ለህዝቦች መመሪያ እንዲሆን እንጂ አንተ እንደምትፈራውና እንደምትጠረጥረው መጥፎ ነገር የሚያስከትል አድርገህ የልብ ጭንቀት አይሰማህ መንፈስህ አይረበሽ አላቸው ማለት ነው እና ሐረጅ የሚለው ዲቅ ማለት ነው አንድ ሰው ያላወቀው ነገር ሲሰማው የተለያየ ስጋት ይጫነዋል ማለት ነው እንደዛ አይነት ጫና አያሳድርብህ ወይም ደግሞ ከጌታ ነው የመጣው ወይስ ከሰይጣን የመጣው ወሳዊስ ነው ብለህም አትጠራጠር ማለት ነው ተንዚሉ ሚን ረቢል ዓለሚን እንደሌላው በሌላው ቦታ እንደሚለው ከዓለማት ጌታ ሁን ብሎ የተወረደ ብሩህ መጽሐፍ ነው ይላቸዋል
እና ሐረጁ منه ማለት من اجل هذا الكتاب ይህ ኪታብ ወደ አንተ ስለደረሰህ የሆነ ጎጅ ነገር ነው መስሎህ ጭንቀትና ሐሳብ እንዳይጫንህ በማለት ያሳውቃቸዋል ወይም ደግሞ ሐረጁ منه ማለት ضيقን ማለት ነው ይሄንን እንግዲህ መልእክት የአላህ መልእክት መሆኑን ከተረጋገጠም በኋላ ደግሞ ህዝቦች ያሉበት ሁኔታ በዚህ ተቃራኒ ነው የተለያዩ ጣዖታትን የሚያመልኩ ኸይርን ተሸር የማይለዩ ኩፍርን ተኢማን የማይነጥሉ ህዝቦች መሐከል ነበርና ያሉት ይሄንን ሰዎች ሰምተውትና አይተውት የማያውቁትን አዲስ መርህ ይጀስነሳ ሰው ምን ይለኛል ይቀበሉኛል ወይስ ይቃወሙኛል በዚህ ምክንያት ጉዳት ሊያደርሱብኝ ይችላል እያልክ አትጨነቅ እኔ እንዳመጣሁኝ መፍትሄውን እሰጣለሁኝና ዝም ብለህ መልእክቱን ማድረስ ብቻ ነው ያለብህ አላቸው ማለት ነው ለምንድነው የተወረደው ሊቱንዚረ ቢሂ በዚህ ኪታብ ሊቱንዚረ ቢሂ ቀውመ ሉዳ እንደሚለው ሌላው ቦታ አመፀኞችና ጉራዘለሎች የሆኑትን ኩፋሮችና ሙሽሪኮች የያዛችሁት ጉዞ የተሳሳተ ነው የፈጠራችሁን ጌታ አውቃችሁ ካሁን በኋላ ከሱ በመጣው መመሪያ መመራት አለባችሁ ይሄን ባትቀበሉ ወየውላችሁ ብለህ ልታስጠነቅቅበት ያወረድንልህ መመሪያ ነው ይላል ወዚክራ ሊልሙእሚኒን ለቅን ለሆኑ ታማኞች ደግሞ ተግሳጥ ነው ጠቃሚ ምክር ነው ማለት ነው እንግዲህ ሰዎች ይሄ መልእክት በሚደርሳቸው ጊዜ ለሁለት መከፈላቸው አይቀርም አንዳንዶቹ መቃወም የሚቀናቸው አስቀድመው ማለት ነው ምንነቱን ሳያረጋግጡ ነብይ ነኝ ስላሏቸው ብቻ የሚያንገሸግሻቸው አሉት ቢተኞች ማለት ነው ለምን ጥቅማቸው ይነካል ብለው የሚሰጉ ባለስልጣናት ሀብታሞች ባላባቶች ዝና ያላቸው ሰዎች ይሄ ሰውዬ ለየት ያለ ነገር ይዞ ከመጣ በህብረተሰቡ ላይ የበላይነትን ያገኝና እኛ እንወድቃለን ብለው በመስጋት እነዚህ ይቃወማሉ ማለት ነው እነዚህ በሚቃወሙ ጊዜ ሊቱንዚረ ቢሂ አለ አንተ አንድ ጥቅምህን እንደ ይጋፋኛል ብለህ ፈርተህ ነው አሁን የምትግረጨረጨው አይደለም ይሄ ነገር አያዋጣህም አደብ ብትገዛ ይሻላል ይሄ ከኔ የመጣ አይደለም ከረበል ዓለሚን ነውና አይከፉ አንዲ አይወድቁ ውድቀት ተወድቃለህ ተው አንተ ሰው ብለህ ታስጠነቅቅበት ነው የላኩልህ ይላል አኔ ሌላው ደግሞ ተራው ህዝብ ምንም እንግዲህ ስልጣን ሀብት ምናምን የሌለው ሰው አይፈራም የመጣው ቢመጣ እንዲያውም ለውጥ ናፋቂ ነው የተወሰነ አንድ ነገር ቢመጣ አዲስ እድል አገኛለሁ ብሎ ወጉ ስለሚጠብቅ የመጣውን ነገር ሁሉ ለመቀበል ደሃ ዝግጁ ነው ያ ክፍል ደግሞ እምነት እንግዲህ ይናፍቀዋል በቀላሉ ይቀበለዋል ማለት ነው እሱ ደግሞ ዚክራ ይሆንለታል አንተ ጥሩ ጀምረሃል ግፋበት በርታ ብለህ እነዚህን አማኞችን የምታበስርበትና የምታበረታታበት ከሃዲዎችን የምታስጠነቅቅበት አድርገን ነው ያወረንልህ በማለት ኪታቡ ተማን እንደመጣና ለምን አላማ እንደመጣ ባጭሩ ገለጠና አስተዋወቀ ማለት ነው ከዚያ በኋላ ኺጧቡን በቀጥታ ከነብዩ ወደ ኡመቱ በማሻገር ኡንዚለ ኢለይከ ብሎ ነበርና መልእክተኛው ማን እንደላከው ምን መልእክት ይዞ እንደመጣ መልእክቱ ደግሞ ውጤቱ ምን እንደሆነ ታስቀመጠ በኋላ የተላከለት ክፍል ይሄንን ኪታብ በመቀበልና ባለመቀበል ተጠያቂ ስለሚሆን በቀጥታ ወደ ህዝቦች በመዞር ኢተቢዑ አዩሃናስ አለ እንግዲህ እኔ ጌታችሁ በዚህ በመልእክተኛው አማካይነት ይሄንን ጠቃሚ መጽሐፍ ልኬላችኋለሁና የተለያየ ምክንያት መደርደርና መግረጭረጩን ትታችሁ ሁላችሁም ማ ኡንዚለ ኢለይኩም ሚን ረቢኩም ከጌታችሁ የተወረደላችሁን መለኮታዊ መርህ ተቀበሉና ተከተሉ በማለት ሁላችንንም ይሄንን ጥሪ እንድንቀበል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዙን ያስተላልፋል ማለት ነው እተቢዑ ያ በኒ አደም የሰው ልጆች ወይ በሙሉ ይሄ ቁርአን ከመጣ በኋላ እኔን አይመለከተኝም የሚል የለም ጥቁሩም ነጩም ሀብታሙም ደሃውም ሴቱም ወንዱም ሁሉም ቁርአን ከመጣ በኋላ ይሄን ቁርአን የመከተል ግዴታ ተጥሎባችኋልና ተቀበሉትና ተከተሉት ይላል ወላ ተተቢዑ ሚን ዱኒሂ አውሊያ ከዚህ ኪታብ ባሻገር የሆነ ሌላ መመሪያና መሪ ይጠቅመናል ብላችሁ እንዳትከተሉ እስከዛሬ እንግዲህ በጎሳ በጠንቋይ በማርተኞች በተለያዩ ባህላዊ እምነቶችና ልማዶች ተጠምዳችሁ ቆይታችሁ ነበር ለምን መሪ የላችሁምና መሪ የሌለው ሰው ሁሉም ወዲያ በያቅጣጫው በያቀናው ነው የሚበታተነው ማለት ነው አሁን ግን ዑዝራችሁ ተወግዷል
እስከዛሬ የሚያሰባስባችሁና አቅጣጫ የሚመራችሁ ባለማግኘታችሁ የተለያዩ አውሊያ ማለት አስዲቃ ወመራጂዕ ማለት ነው የተለያየ መሪና አስተባባሪ አለቃ ይኖረዋል ሰው በዶላልም ቢሆን ያው እና ወጀዲና አባአና እያሉ ሲባዝኑ እንደነበሩት ማለት ነው ኩሉ ሰይጣን ያመልካል ኩሉ ፀሐይ ያመልካል ኩሉ ጨረቃ ያመልካል ኩሉ የተለያየ ነገር በዛው ላይ ደግሞ ብልጣብልጦች ሟርተኞች ጠንቋዎች የተለያዩ ነገሮች ከአላህ ጋር ግንኙነት ያላቸው ያስመሰሉ ህብረተሰቡን ይበዘብዙት ነበር ማለት ነው ካሁን በኋላ ይሄንን መመሪያ ከላኩላችሁ በኋላ ከዚህ መመሪያ ውጭ የሆኑ ነገሮች አባቴ አያቴ አጎቴ እያልክ ወይም ደግሞ የተለያየ የእምነት የሃይማኖት አባት ምናምን እያልክ መቀበልና መከተል አይጠበቅብህም ካሁን በኋላ ሁላችሁም ጥቅልል ብላችሁ ለአንድ መርህ ብቻ ታማኝ መሆን አለባችሁ ይላል ስለዚህ አውሊያ ማለት አስዲቃ ማንም ሰው መሪና መከተያ የሚያደርገው አለቃና ወዳጄ ለኔ ያስብልኛል ይቆረቆርልኛል ያለውን ክፍል ነው በስተት እንኳን ቢሆን ማለት ነው ስለዚህ አውሊያ አስዲቃ ወአህባ መራጂዕ ወሙርሺድ መሪ አስተማሪ አስተባባሪ አለቃ የሚባል ነገር ካሁን በኋላ ከእስላም ውጭ በምንም ነገር ማንንም ልትቀበሉና ልትከተሉ አይፈቀድላችሁም እና ይሄን የመሰለ እድል እንግዲህ ከሰጠኋችሁ እንዳውም ይሄን እድል በማግኘታችሁ ተደስታችሁ አላህን በብዛትና በስፋት ማመስገንና ማወደስ ነው ያለባችሁ ቀሊለማ ተዘከሩን ታዲያ ይሄን የመሰለ ታላቅና ግዙፍ እድል ሰጥቻችሁ ትንሽ ብቻ ነው የምታመሰግኑትን በጣም በብዛትና በስፋት እኮ ማመስገን ይጠበቅባችኋል በማለት ይጠይቃል هذا وصلى الله وسلم على النبي ቀጣውን በሚቀጥለው